A very good morning, students. Today we are going to start our last topic of our chapter number 2, that is functions of merchant bankers. Now, as far as our previous session was concerned, in that session we have discussed the obligations and responsibility of merchant banker. Now today we are going to start with the last topic, that is the functions of merchant banker. As far as the merchant banker is concerned, when they are going to have the different liability, different responsibilities, now apart from it they are going to follow the different functions, that is to satisfy their clients. Now basically it is compulsory to appoint merchant banker who is acting as a lead manager for the public issue. Now without merchant banker, any company is not going to manage their public issue. So it is mandatory to take the help, that is to take advice of the merchant banker. Now, in a simple meaning, the public issues should be managed by the merchant banker. Or we can say that the merchant banker play a very important or a vital role as far as the public issue is concerned. Now, different kinds of industries like engineering, electronics, cement, petrochemicals, fertilizer, and others, they are highly developed after the 1991 policy. બેઝિકલી 1991 પોલિસી પછી જે શેર માર્કેટમાં ડિફરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે, દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ હેલ્પ ઓફ મર્ચન્ટ બેન્કર. મર્ચન્ટ બેન્કરનું મેઇન રોલ એ જ હતું કે ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે પણ શેર્સ છે, એની જે પણ સિક્યુરિટીઝ છે, દેટ ઇઝ ઇઝીલી અવેલેબલ ટુ ધ જનરલ પબ્લિક. જનરલ પબ્લિક એનો ઇઝીલી યુઝ કરી શકે, ઇઝીલી એમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે, એ પર્પઝ હતો મર્ચન્ટ બેન્કરનો, દેટ ઇઝ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ટુ ધ શેર હોલ્ડર્સ. અને જેના બેઝિસ ઉપર મર્ચન્ટ બેન્કર છે એ મેઇન પોતાનું વર્ક કેરી કરે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પ્રમોશનલ પ્રોજેક્ટ્સ, વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ, the capital management and other important advisory services. And that advisory services is not a common advisory but the corporate advisory services. So these are the main tasks that merchant banker are going to follow. Now today we are going to discuss the different functions of it. Now under that, the first one is the merchant banker assists the promoters in promoting projects. કોઈ પણ ક્લાયન્ટનો જે પ્રોજેક્ટ છે એને પ્રમોટ એટલે એને માર્કેટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા માટે અને માર્કેટમાં એને સક્સેસફુલ કરવા માટે જે મર્ચન્ટ બેન્કર છે, they are going to provide 100% assistance to them. એટલે 100% એમને એડવાઇસ પ્રોવાઈડ કરે છે, 100% એમને સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે કે જેના બેઝિસ ઉપર કોઈ પણ મર્ચન્ટ બેન્કર છે, કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ ઇઝીલી પોતાના પ્રોજેક્ટને માર્કેટમાં સક્સેસફુલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકે. સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ફંક્શન. ધ સેકન્ડ વન ઇઝ assistant in composition of the capital structure, that is the types of security to be issued for raising long term capital. આપણે લાસ્ટ યર કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર ઇઝીલી લર્ન કરેલું છે કે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાના કેપિટલને ડિફરન્ટ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરે છે, દેટ ઇઝ ઇન ઇક્વિટીઝ, ઇન પ્રેફરન્સ, ઇન ડિબેન્ચર્સ એન્ડ ઇન લોન્સ. હવે કયું કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર, કયું કોમ્બિનેશન કંપની માટે
પ્રોફિટેબલ હશે એનું એનાલિસિસ, એનું જજમેન્ટ દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ડન બાય ધ મર્ચન્ટ બેન્કર. એ મર્ચન્ટ બેન્કર છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનની કેપેસિટી, ઓર્ગેનાઇઝેશનની સાઇઝ અને ઓર્ગેનાઇઝેશન કઈ ટાઈપની કેપિટલને માર્કેટમાંથી રેઝ કરવા માગે છે એનું એનાલિસિસ કરે છે. અને દેન આફ્ટર મર્ચન્ટ બેન્કર છે એ પોતે જ કંપનીને એક કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરનો પ્રોફોર્મા રેડી કરીને આપે છે કે આ ટાઈપનું જો કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર કંપની પ્રિપેર કરશે દેન that will get the maximum benefit in a long period of time. So that is the second function. Now third one, assistance in financial management. જ્યારે પણ માર્કેટમાંથી કેપિટલ રેઝ કરવાની વાત આવે then which option is profitable, then how the company is going to manage their security, then how the company is going to utilize their capital. એટલે જ્યારે ફિનાન્શિયલ મેટર આવે at that time merchant banker is going to help the organization to assist their financial project in a proper manner. ફિનાન્સની કોઈ પણ મેટર હોય તો મર્ચન્ટ બેંક ઇઝ ધેર to give a proper advice and that is to give a proper support to the company. Then after, assistance in merger and takeover. કંપની ક્યારેય પણ ડિસિઝન લે છે that is to merge with the another company or to ટેક ઓવર ધ અનધર કંપની. કોઈ બીજી કંપનીને પરચેસ કરવાનું વિચાર કરે છે અથવા બીજી કંપની સાથે કોલેબોરેશન કરવાનો વિચાર કરે છે. તો આ ટાઈપનો જ્યારે સ્ટેપ ઓર્ગેનાઇઝેશન થ્રુ લેવામાં આવે છે સો એટ દેટ ટાઈમ the merchant bankers are there. The merchant bankers are the only person who is going to give a proper advice to the company. એટલે માર્કેટની સિચ્યુએશન ત્યારે કેવી છે, કન્ટ્રીની ઇકોનોમીની કન્ડિશન કેવી છે, દેન આફ્ટર જે કંપની સાથે મર્જર કે ટેક ઓવરનું ડિસિઝન લેવામાં આવે છે એ પ્રોપર મેનરમાં ફિઝિબલ છે કે નહીં એનું ટોટલી એનાલિસિસ મર્ચન્ટ બેંક થ્રુ કરવામાં આવશે. અને દેન આફ્ટર દે આર ગોઈંગ ટુ ગીવ ધ એડવાઇસ દેટ ઇઝ વેધર ટુ કન્ટિન્યુ વિથ ધ merger or not. So they are giving a proper professional advice to the merchant to the company. Then after the next function, the fifth one, that is rendering services in valuation of assets and in investment management. કોઈ પણ અસેટ કે કંપની પોતે કેરી કરે છે અથવા કંપની પરચેસ કરવાનું વિચાર કરે છે, અસેટ્સ અથવા કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, તો એ ટાઈમમાં એનું પ્રોપર વેલ્યુએશન. સપોઝ એની માર્કેટ પ્રાઇસ કોઈ અસેટ્સની છે 5 કરોડ, બટ તમે જ્યારે પરચેસ કરો દેન આફ્ટર લીગલ એક્સપેન્ડિચર્સ એમાં બેર કરો, દેન આફ્ટર ધ મર્ચન્ટ બેન્કર ઇઝ ધેર ટુ હેવ અ પ્રોપર વેલ્યુએશન ઓફ દેટ પર્ટિક્યુલર અસેટ્સ. મર્ચન્ટ બેન્કર ત્યારે હશે કે કંપનીની અસેટ્સનું પ્રોપર વેલ્યુએશન કરવા માટે કે તમે જે અસેટ્સ પરચેસ કરો છો એના માર્કેટ પ્રાઇસથી મેચ થાય છે કે નથી થતી. જો એની વેલ્યુએશન હાયર હશે અને એની માર્કેટ પ્રાઇસ લોઅર હશે દેન ધ મર્ચન્ટ બેંક ઇઝ ધેર to give the advice that is to purchase a particular assets or that is to invest in the particular option or not. But એની માર્કેટ પ્રાઇસ અને એની વેલ્યુએશન જો બંને મેચ નહીં થતી હોય દેન મર્ચન્ટ બેંક ઇઝીલી એડવાઇસ પ્રોવાઈડ કરશે દેટ ઇઝ નોટ ટુ કન્ટિન્યુ વિથ ધ પર્ટિક્યુલર અસેટ ઓર નોટ ટુ મેક એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન દેટ પર્ટિક્યુલર ઓપ્શન્સ. Then after, the next point, that is merchant bankers provide assistance in the appointment of underwriters, bankers and appointment of registrar to deal with the share application and listing of the securities.
ઘણી બધી વખત મર્ચન્ટ બેંક અમુક વખતે ખાલી એડવાઇઝર તરીકેનું જ વર્ક કરે છે. એ આપણે એની ડિફરન્ટ કેટેગરીઝમાં લર્ન કરેલું. તો ફોર્થ કેટેગરીમાં જ્યારે મર્ચન્ટ બેંક ખાલી એડવાઇઝરનું વર્ક કરે છે તો એ ટાઈમમાં અહીંયા મર્ચન્ટ બેંક છે એ ક્લાયન્ટને પોતાની એડવાઇસ પ્રોવાઈડ કરશે, પોતે આસિસ્ટ કરશે. દેટ ઇઝ વિચ પર્સન ઇઝ suitable ફોર ધ અંડરરાઇટર, વિચ પર્સન ઇઝ suitable ટુ એક્ટ એઝ અ બેન્કર એન્ડ who is there for the appointment of the registrar. એટલે કંપનીના રજિસ્ટ્રાર તરીકે કયા ઓફિશિયલ પર્સન્સની અપોઇન્ટમેન્ટ કરવી, તો એની માટે મર્ચન્ટ બેંક છે એ કંપનીને હેલ્પ કરે છે અને એના હેલ્પના બેઝિસ ઉપર કંપની છે એ ડિફરન્ટ કાઇન્ડના ડિસિઝન્સ છે એ ઇઝીલી કેરી કરી શકશે. The next one, that is rendering services as a lead manager. Apart from it, lead manager means the person who is going to lead the public issue. બધી કોર્પોરેટ એડવાઇસ પ્રોવાઈડ કરે છે, બધી કાંઈનું ફિનાન્શિયલ આસિસ્ટન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે. બટ અપાર્ટ ફ્રોમ ઇટ, ધ મર્ચન્ટ બેન્કર ઇઝ ગોઈંગ ટુ assist or going to lead the services as a lead manager. લીડ મેનેજર તરીકેની સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે, જેના બેઝિસ ઉપર કંપનીને માર્કેટમાંથી જે કેપિટલ રેઝ કરવાની છે એ પબ્લિક ઇશ્યુમાં કોઈ પણ જાતની ડિફિકલ્ટી ફેસ કરવી પડે નહીં. ધ નેક્સ્ટ ફંક્શન, દેટ ઇઝ provide guidance to promoters regarding the availability of marketing prospects. ઘણી બધી વખત અત્યારે કંપનીને મેક્સિમમ કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ છે, પણ અત્યારે માર્કેટ એટલું બધું સાઉન્ડ નથી અથવા માર્કેટમાં એટલો બધો ગ્રોથ નથી કે જો તમે પબ્લિક ઇશ્યુ અત્યારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો તો તમને મેક્સિમમ એમાંથી સપોર્ટ મળે. તો કોઈ પણ કંપની જ્યારે પબ્લિક ઇશ્યુનું વિચારે છે ત્યારે મર્ચન્ટ બેંક છે એ કંપનીના બદલે માર્કેટનું એનાલિસિસ કરે છે અને કયો ટાઈમ પીરિયડ કંપની માટે બેનિફિશિયલ હશે કે જેના બેઝિસ ઉપર કંપની આઈપીઓ કન્ડક્ટ કરે અને એમાં એને સક્સેસ મળે, એનું જે માર્કેટિંગ પ્રોસ્પેક્ટિવનું એનાલિસિસ છે એ મર્ચન્ટ બેન્કર થ્રુ કરવામાં આવે છે કે જેના બેઝિસ ઉપર કંપનીનો આઈપીઓ છે એ માર્કેટમાં ફેલિયરના પોઈન્ટ ઉપર ન આવે. Then after, the next one, that is special assistance to small scale industries. જનરલી લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને તો માર્કેટ કવરેજ ઇઝીલી મળી જાય છે, બટ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દે આર ટોટલી અનનોન ટુ ધ માર્કેટ. માર્કેટમાં સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું નોલેજ જ નથી, ઇન્વેસ્ટર્સને પણ નથી અને માર્કેટને પોતાને પણ નથી. તો અહીંયા મર્ચન્ટ બેન્કર પોતાની એક્ટિવિટીના બેઝિસ ઉપર સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને માર્કેટમાં ખૂબ જ સક્સેસફુલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશે અને કેવી રીતે વર્કઆઉટ કરે છે, સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કેવી રીતે પોતાનું વર્ક કરે છે અને એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું કેટલું બેનિફિશિયલ છે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે, તો એ બધા માર્કેટિંગ ટૂલ્સ છે એ મર્ચન્ટ બેન્કર્સ પ્રોવાઈડ કરશે ઓન ધ બિહાફ ઓફ દેટ પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશન. The next one, that is manage the portfolio of individuals and institutions. Portfolio, that is the basket of securities in which the particular organization or the particular person is investing for their future reference. પોર્ટફોલિયો એટલે તમે જ્યારે ડિફરન્ટ કોમ્બિનેશન્સના ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો, બટ યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી બાયફર્ગેટેડ. એટલે તમે કોઈ એક સિંગલ
સિક્યુરિટીમાં ઇન્વેસ્ટ નથી કરતા, પણ તમે નંબર્સ ઓફ સિક્યુરિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો અને જ્યારે તમે તમારા રિસ્કને કટ ઓફ કરો છો. સો દેટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ પોર્ટફોલિયો. તો અહીંયા જે મર્ચન્ટ બેન્કર છે એ કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કે કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલને પોતાનો પોર્ટફોલિયો કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે. હવે અહીંયા ઇન્વેસ્ટર્સ કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એનું માર્કેટમાં રિસ્ક પરસેપ્શન કેટલું છે, એ લોકો કેટલું રિસ્ક કેરી કરવા માટે રેડી છે અને એમને કેટલું રિટર્નની એક્સપેક્ટેશન છે. તો રિસ્ક અને રિટર્નના બેઝિસ ઉપર એ લોકો માર્કેટમાં એવી સાઉન્ડ સિક્યુરિટીઝ ફાઇન્ડ કરશે અને એ સિક્યુરિટીઝના બેઝિસ ઉપર કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો પોર્ટફોલિયો છે એ કન્સ્ટ્રક્ટ કરશે અને એને કન્ટિન્યુ મેનરમાં રિવાઇઝડ કરશે. The next function, that is assist in private placement to raise capital. સપોઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ પબ્લિક ઇસ્યુ કન્ડક્ટ નથી કરતો, પણ એ પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટ એટલે પ્રાઇવેટલી અમુક ઇન્સ્ટિટ્યૂટને ટાર્ગેટ કરી અને પોતાની કેપિટલને રેઝ કરે છે. તો આ સિચ્યુએશનમાં મર્ચન્ટ બેન્ક છે એ ટોટલી જે ટાર્ગેટેડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હશે એને આઈપીઓ સક્સેસ થવાના જે ચાન્સીસ છે એ બધા એક્સપ્લેન કરશે એન્ડ દે આર ગોઈંગ ટુ પ્રમોટ that private persons, that is to make the investment in a particular organization. The next one, that is assist in obtaining foreign currency loans from financial institutions and foreign banks. જનરલી કોઈ એમએનસીઝ છે કે જેને લોકલ માર્કેટ થ્રુ પોતાની કેપિટલને રેઝ નથી કરવી અને ગ્લોબલ માર્કેટનો એ લોકો યુઝ કરે છે, તો કોઈ પણ ફોરેન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ અથવા કોઈ પણ ફોરેન બેંક કે જેના પાસેથી એ લોકો પોતાનું કેપિટલને રેઝ કરે છે, તો અહીંયા મર્ચન્ટ બેન્કર છે એના મીડિયેટર તરીકે વર્ક કરશે કે કયા કયા ઓપ્શન્સ છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે પ્રોફિટેબલ છે અથવા પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માટે પ્રોફિટેબલ છે, દેટ ઇઝ ટુ ગીવ ધ કેપિટલ ટુ ધ પર્ટિક્યુલર કંપની. એ બધાનું એનાલિસિસ મર્ચન્ટ બેન્ક કરે છે અને એઝ અ મીડિયેટર કોઈ પણ બંને પાર્ટી મીન્સ ધ કંપની એન્ડ ધ ફોરેન બેન્ક એ બંને પાર્ટીની વચ્ચે જો કોઈ પણ જાતનું કન્ફ્યુઝન હશે, દેન ધ મર્ચન્ટ બેન્ક ઇઝ ધેર ટુ સોલ્વ ધ કન્ફ્યુઝન in the mind of the different parties. Then after, provide suggestions in respect of development of technology. સપોઝ ઇશ્યુને મેનેજ કરતી વખતે કંપની છે એ કોઈ નવી ટેકનોલોજી થ્રુ પોતાનું આઈપીઓ કન્ડક્ટ કરવા માગે છે, બટ એ ટેકનોલોજી કંપની માટે પ્રોફિટેબલ છે, ઇન્વેસ્ટર્સ એને ઇઝીલી કેચઅપ કરી શકશે, માર્કેટમાં એ ટેકનોલોજી સક્સેસફુલ છે કે નહીં, એ બધાનું એનાલિસિસ કરશે મર્ચન્ટ બેન્ક અને દેન આફ્ટર પોતાના ક્લાયન્ટને એડવાઇસ આપે છે દેટ ઇઝ ટુ કન્ટિન્યુ વિથ ધ પર્ટિક્યુલર ટેકનોલોજી ઓર નોટ. એટલે કંપની એવું વિચારે છે તો પોતાનો જે થોટ પ્રોસેસ છે એને એપ્લિકેબલ કરવા માટે, એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે કંપની છે એ મર્ચન્ટ બેન્કની હેલ્પ લે છે. એટલે મર્ચન્ટ બેન્ક છે એ કંપનીને 100% એડવાઇસ પ્રોવાઈડ કરે છે દેટ ઇઝ ટુ કન્ટિન્યુ વિથ ધ પર્ટિક્યુલર ટેકનોલોજી ઓર નોટ. સો હિયર આર ધ મેઇન ફંક્શન્સ ઓફ ધ મર્ચન્ટ બેન્કર. અને અહીંયા આપણે આપણું ચેપ્ટર પણ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ ચેપ્ટર નંબર 2 ઓફ યુનિટ નંબર 1. સો આ સેશનમાં આપણું ફર્સ્ટ યુનિટ કમ્પ્લીટ થાય છે અને આપણે ફર્સ્ટ યુનિટમાં 2 ડિફરન્ટ ચેપ્ટર્સ લર્ન કર્યા. ધ ફર્સ્ટ વન દેટ ઇઝ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ એન્ડ ધ second one that is investment banking. The first one માં
ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે લર્ન કરેલું હતું, દેટ ઇઝ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ, ઇન્ડિયન ઓર્ગેનાઇઝડ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ એન્ડ અનઓર્ગેનાઇઝડ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ. અને સેકન્ડમાં આપણે લર્ન કર્યું દેટ ઇઝ હાઉ ધ કંપની ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેનેજ ધેર ઇશ્યુ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મર્ચન્ટ બેંક. સો આઈ હોપ ધીસ 2 chapters આર ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ. આપણે થરલી યુનિવર્સિટીની સિલેબસમાં જેટલા પણ પોઈન્ટ્સ છે એ બધા પોઈન્ટ્સ આપણે આપણા સેશનમાં ઇન્ક્લુડ કરેલા જ છે. કોઈ પણ પોઈન્ટ છે એને સ્કીપ નથી કર્યો. તો અગેન વન એડવાઇસ ટુ યુ કે ક્વિક નોટ તમે જે બનાવો છો એ નોટ્સના બેઝિસ ઉપર અગેન યુ આર ગોઈંગ ટુ રિવાઇઝ ધ હોલ ચેપ્ટર, ધ હોલ યુનિટ. અને એમાં કોઈ પણ ડાઉટ કે ડિફિકલ્ટી હોય દેન લેટ મી નો. યુ કેન ડિરેક્ટલી મેસેજ મી. તો આપણે તમારા ડાઉટ્સ છે, તમારી ડિફિકલ્ટીઝ છે એને ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકશું. હવે નેક્સ્ટ જે આપણો વિડીયો આવશે, ઇન ધ નેક્સ્ટ વિડીયો વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ આર યુનિટ નંબર 2. અને યુનિટ નંબર 2માં સિંગલ ચેપ્ટર જ છે, દેટ ઇઝ ઇશ્યુ મેનેજમેન્ટ. બટ યુનિટ નંબર 2 છે દેટ ઇઝ વેરી લેન્ધી વન. અત્યારે આપણે મર્ચન્ટ બેન્કરના રોલ, વોટ ઇઝ મર્ચન્ટ બેંક, એ લોકો કેવી રીતે વર્ક કરે છે, એની ડ્યુટીઝ શું છે, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ, એના ઓબ્લિગેશન્સ, એના ફંક્શન્સ, એ આપણે એની કેટેગરીઝ એ બધું આપણે લર્ન કર્યું, દેટ ઇઝ ઇન ચેપ્ટર નંબર 2. હવે આપણે જે યુનિટ નંબર 2 છે ઇશ્યુ મેનેજમેન્ટ, એમાં પ્રેક્ટિકલી કંપની છે એ પોતાના ઇશ્યુને કેવી રીતે મેનેજ કરે છે અને કેવી રીતે આઈપીઓ માર્કેટમાં કન્ડક્ટ થાય છે એ આપણે પ્રેક્ટિકલી લર્ન કરવાનું છે. સો યુનિટ નંબર 2 ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે અત્યારે જે આપણે લર્ન કર્યું એ બધું થિયરી કન્સેપ્ટથી હતી કે મર્ચન્ટ બેંકની ડ્યુટી શું છે, રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે. બટ હવે યુનિટ નંબર 2માં આપણે પ્રેક્ટિકલી લર્ન કરશું કે કેવી રીતે કોઈ આઈપીઓ છે એ કન્ડક્ટ થાય છે, બ્રોકર પોતાનો રોલ કેવી રીતે પ્લે કરે છે, અંડરરાઇટર્સ પોતાનો રોલ કેવી રીતે પ્લે કરે છે અને મર્ચન્ટ બેન્કર્સ છે એ એકચ્યુઅલી કેવી રીતે વર્કઆઉટ કરે છે. સો દેટ્સ ઓલ ફોર today's session. Here we are going to end our chapter number 2 and unit number 1. Thank you girls. Thank you so much.